दास दे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई बलजीत सिंह जी आप जी नूं कथा राही निहाल करनगे। आओ बड़े प्यार दे नाल उन्हां दे पासों कथा सरवण करिए जी। सारे ही रसना नूं करो पवित्र, बड़े प्यार दे नाल बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जीओ, तू जो सजन वैंडिया गई सिस उतार, नैन महंगे तरस दे कर फसी दीदार। सूरा सो पहचानिया जो नर दीन के हेत, पुरजा कट मरै कबहु न छाड़ै खेत। जाको हर रंग लागो इस युग में है, सो कहियत है सूरा। आत्म जिन सगल वसता कर, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाये आत्म रंग, सरणी पावन नाम ध्यावन। सहज समावन संग। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मानयोग अकाल पुरख अंतरजामी, लोक परलोक दे रक्षक, सदा सहाय सद बख्शैंद, सदा मेहरबान सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार मेहर रहमत का सदका हफ्तावारी दीवान सजे हैं। कल नूं शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित श्री हरमंदर साहिब जी के सिरजनहारे गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का शहीदी पुरब है, जो संगतां अज मना रही ने। तीजा घल्लूघारा जून 1984 ते समूह 1984 के शहीदां की याद में सिख संगतां मना रही हैं। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी की शहादत जिन्हें गुरु घर के अंदर शास्त्रां की संस्कृति में जन्म दिता। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी के तक गुरु नानक साहिब जी तो लैके गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी के तक जिस वेले गुरगद्दी दी जाती, उस वेले माला ते मंजी साहिब दिता जाता। गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी की शहीदी तो बाद गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी को जदों गुरगद्दी तिलक दिता, उस वेले गुरु हरगोबिंद महाराज साहिब जी ने माला ते मंजी साहिब जी को नमस्कार की ते बाबा बुढ़ा साहिब जी ने कहा है, बाबा जी हुण समा शस्त्रधारी होने का आ गया। गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी की शहादत ने एक तख्त की सिरजना की है। सो गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने फिर दो तलवारां, एक मीरी की एक पीरी की पहन लियां। सतगुरु जी ने कल की जगह पहन ली, तख्त की सिरजना कर ली ते तख्त ते सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी विराजमान हो गए। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी की शहादत जिथे इतिहासकारां ने बहुतात विच ये लिखिया कि गुरु महाराज जी की शहादत चंदू ने अपनी लड़की का रिश्ता सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी को भेजा। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने चंदू की लड़की का रिश्ता गुरु अर्जन देव साहिब जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने करन तो इनकार कर दिता। इस गल का चंदू ने गुरु महाराज साहिब जी ने नाल वैर किया, जिथे मुढ़ला ये दोष गिणिया जाता है चंदू का
ਤੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸਰੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਖਤ ਦਾ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁਲਹੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਕਿਤੇ ਸੁਲਹੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਕਿਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਓ। ਪਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਭੇਜੀਏ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਡੀਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਪੱਤਰ, 4 ਚਿੱਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਡੀਕ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਨੰਬਰ 3 ਅੰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਾਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਰਚ ਦੇਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਰਚ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਰਚ ਦੇਣ, ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਹੁਣ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕੀ ਨਿਆਈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸਾਂਤ ਨ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਹੋ ਭੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਰ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਚਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਬਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਹੋ ਭੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ
एक घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता, हुण कल मिलिया अपने खुद भगवंता। मोहे रैन ना बिहावे नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हो घोली जियो घोल घमाई, ते सच्चे गुर दरबारे जियो। ये 3 चिट्ठियां सन पहला। गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी ने हुक्म कर दिता कि पिरथी चंद नूं गुरु रामदास साहिब जी ने कि ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਰ ਤਿਸਾ ਨ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਰਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਲਵੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੁਲਹੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੈਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੰਦੂ ਦਾ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਸੱਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਯਾਸਾ। ਇਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਵਲੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਯਾਸਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵੋ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਡੁੱਲੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਇਹ
ਪਾਈ ਗਈ ਬਈ ਤਪਤ ਨੀਰ, ਤਪਤ ਅਗਨ ਤੇ ਤਪਤ ਬਲ। ਤਪਦੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣਾ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲੇਗਾ, ਸੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਤੱਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਰੇਤਾ ਤੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਪੰਡਤ ਨਿੱਕਾ ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਨਿੱਕਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਰਹੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਬਰਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਰਾਦਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ, ਪੰਡਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਬਨਾਰਸ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੋਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ, ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁਹਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਯਦ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਯਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਾਨੂੰਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਚੰਦੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ
4 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 4 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸੜ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸੜ ਗਿਆ, ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਭੜਪੂੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੱਤੇ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਲੂਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਵਕਾ ਭਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਧਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਪੀਤਾ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨੌਂ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੌਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ। 5 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਭਾਈ ਨਗਾਹਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਰਵਾਬੀ ਵਿਵਾਕਾ। ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਚੰਡਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗਾ, ਕਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਚੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜੇਠ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾੜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਸੁੱਕੂਗਾ, ਚੰਮ ਸੁੱਕੂਗਾ ਗਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੰਗ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਪੀੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੂ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਨਗਾਹਾ, ਪੁਰਾਣਾ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਰਬਾਬੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚਾਦਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਓੜ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ 5 ਸਿੱਖ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਇਆ, ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਜਾ ਕੇ
ਭੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ, ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤਿਲਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤਖਤ ਸਾਜਣਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਵਤ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਦਰਿਆਵੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜਵਾਇਆ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਵਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਡਿਊੜੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਉਹ ਬਣਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਫੇਰ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਪ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ 1604 ਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਆਸਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸੁਖ ਆਸਣ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਉਹ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਗਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਘੜੀ ਦੇਖੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਹੋਊ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਗਾਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸੁਖਾਸਨ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਸੁਖਾਸਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਲਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਲਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ 1604 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1606 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਲਗੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟੀ। ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਲਗੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਨੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚਾਹੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਭ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰੇ ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਤਖਤ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਾਰਨ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉਤਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ